ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ 2025 ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಜನ ಪವಾಡದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು MLA ಅವರು, ಒಂದು MLC ಅವರು, ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್. 4 ಜನ ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಒಯ್ದಾಗ MLA ಹೇಳ್ತಾರ ನಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, 2013 ಹಿಡಿದು 2018 ತನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ನಾನು MLA ನನಗ್ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರು. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರ ನಾ ಎಂದೂ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಾತನ್ನು ನಾ ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ನಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾವ ಅದರ ಮ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಲ್ಸಂತ ವಿಚಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತ ಕರಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾಗ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಅದ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ವಿಷನ್, ಮೋದಿಯವ್ರ ವಿಷನ್ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ನಹೀ, ಓನ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್. MLA ಜಿ ಕಾ ವಿಕಾಸ್. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದೇ ವಿಕಾಸ್. ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೊಂಥರ ಶೇಮ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ. ನಾವು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆವು. ಗೌರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಾನು ಗೌರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಳಕ್ಕ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರ್ದಾಗ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟೋಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದಾವ್. ಪ್ರಥಮಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಡಿಗೆ ಪಾರ್ಟೋಲ್ ಇದ್ದಾವ್. ಅವರು ಪಾರ್ಟೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ತಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಯವ. ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬೀದರ್ನವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದವ. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನೈತಿಕತೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪತ್ರ ಬರ್ದಾಗ ಅಂಬೋದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾಗ ಪಾರ್ಟೋಲ್ ಬಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲು ಇವ್ರು ಏನು ಪಾರ್ಟೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ ರೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಸ್ತಾಪುರ್ ಹೈವೇ ಟು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿಟಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್. ಆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ 2 ವರ್ಷನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ ಸಿಟಿದಾಗ. 30 ಕೋಟಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟು, 20 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು. ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಯಾಕೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಾಗ್ಲಿ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಹೋಗೋ ಸಲಕ್ಕ ರೋಡ್ಗಳು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಕರೋ. ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ? ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು CMC ದಾಗ
ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಗುದಳಿ ಸಲ್ಕಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಬೋದು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗ್ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಾಗೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗೈತಿ ಹೋಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು? ಅದು ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದವ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಇವ್ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಚೀತಾ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲೇಕಿನ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ खड्डा बिंदु कहीं कांसल। मन की बात देखने को उनके पास टाइम है, लेकिन बसव कल्याण का खड्डा देखने के लिए एमएलए के पास टाइम नहीं। विचार ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಅವ್ರ ಬಲ್ टीवी ನೋಡಕ್ टाइम अदा। प्रधानमंत्री साहब क्या बोलते हैं? घर घर जल, जल जीवन मिशन। देखो जल जीवन मिशन का जो स्कीम है बसव कल्याण में, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ, उन्हें इंक्वायरी करेंगे, एक थर्ड पार्टी कंपनी को देंगे कि जल जीवन मिशन में कितने लोग पानी पी रहे और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर वर्क करे और कितना क्वालिटी का वर्क करे बोल के एक रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को बसव कल्याण से भेजो। जो गलत है उनके ऊपर एक्शन ले। उनका थॉट है मोदी जी का, मोदी जी का थॉट को हमारा सोचने की बात है। नॉन करप्ट, करप्शन लेस, ना खाऊंगा ना खाने नहीं दूंगा। कौन बोलते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। बसव कल्याण में कैसा है? मैं खाऊंगा और दूसरे को भी खाने नहीं दूंगा, उल्टा है ऐसा। अब देखो हम लोग बता रहे, क्यों ये चीजें बता रहे बोले तो अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस मीट करी हमारे यहाँ बसव कल्याण में। आप लोग जो बताए ಇದು ಯಾವ್ದು ರೋಡಪ್ಪ हाँ, ये देखो ये जो गौर रोड की बात कर रहे हैं बसव कल्याण में, देखो इन्होंने पहला विजिट किए, देखो इनकी नाटक देखो ऐसा कर रहे क्या नहीं। देखो ये मजमा, देखो इन लोगों का पूरे ऑफिसर जाके देखे। जब ऑफिसर इंस्पेक्शन करते तो पब्लिक को हटाओ। इन लोगों का क्या काम है? बीजेपी कांग्रेस लोगों का इनका क्या काम है? डिपार्टमेंट भी गलती कर रही है। इन लोगों को सब लेके कहीं को टैगने का। जब इंक्वायरी करने आए तो फर्स्ट क्लास इंक्वायरी करो ना। देखो आज के दिन में 400 प्रोजेक्ट बना रहे हूँ, वो रेट हो गए हमें। देखो एक कोई काम नहीं है। आज के दिन में 400 प्रोजेक्ट बना रहे हूँ, वो रेट हो गए हमें। एक कोई काम नहीं है। ये हालत क्यों घूमाया? देखो इन्होंने आनंद पाटिल क्या बोला है? 400 कॉन्ट्रैक्टर बसव कल्याण के घर में सो गए। मैं बताना चाहता हूँ आनंद पाटिल को भी और बसव कल्याण की जनता को भी, आज तक मैं भी एमएलए गया, अतुल साहब भी गए, मुड़े साहब गए, नारायणराव साहब गए, गोपालराव मुडभी गए, सीताराम अप्पा खोबाजी गए, बापूराव हुलसूरकर गए। कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। लेकिन शरणों सलगर कईयों से जगह में जो काम कर रहे, निर्मित केंद्र का, हैबिटेट का, जो भी फंड्स के काम कर रहे, हमारे पास एक दिन में हमारे एमएलए क्या अच्छा करे, क्या गलत करे, कैसे कैसे काम करे, इन ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ क्या क्या काम करे, उसका हमने एक रिपोर्ट अभी आने वाले दिनों में हम रिलीज करते हैं। हमारे पास पूरा डेटा है, एक दिन में क्या करें। तो देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, कईयों से लोगों को फोन करके बोलते हैं कि यार नाने ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ बिगड़ी, उनके रिकॉर्डिंग से इन लोगों के पास। अब क्वालिटी कंट्रोल नहीं है,
मेरा बोलना क्या है, 400 कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं है। देखो शरणू सलगर जब एमएलए बना था, फूल से जैसे बड़े स्वामी जी आते तो नीचे फूल डालते, कोई हजरत आते तो डालते, ऐसा ही इनको कॉन्ट्रैक्टर लोग ही जिताए, कॉन्ट्रैक्टर लोग ही पैसे दिए। आज इन्हें क्या बोल रहे आनंद पटेल, कॉन्ट्रैक्टर लोगों को काम नहीं, फिर जिताए क्यों? ये सही है झूठ है, आनंद पटेल को देखना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूँ। और बसवा कल्याण में जमीन पे भी इनको जब बुला गए तो जमीन पे भी फूल डाल के बुलाए उद्घाटन को, ये लो ठीक है। उसकी बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी इन रोड बनाए बसवा कल्याण तालुका में, ಎಷ್ಟೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ MLA ಆಗ್ಯಾಗ ಇವತ್ತಿನ ತನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ದಾಗಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಿತನಾ ಥಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮತ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನದ, ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅದ। ನನಗ ಒಂದೊಂದ್ ಬಾರಿ ನಗು ಬರ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಡಕ್ ಯೋಜನಾದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಬಲಿ ಔರಾದ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬಂದದ ಅಂಬೋದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೆಸರೇ ಇಡೋದು। ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶರಣು ಸಲಗಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷದಾಗ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾ ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ ಮಾಡೀನಿ, ಮೋದಿಜಿಯವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 52 ತಿಂಗಳದಾಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇವು, 11 ವರ್ಷದಾಗ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇವು, ನೀವು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗ ವಸ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಗೆದಾಗ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಹೋದ ಸಲ ಅವಾಗ MLA ಆದ್ರು, ಅವಾಗ MLA ಆದಾಗ 2021 ತೋರಿಸಪ್ಪ ಅದ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು MLA ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ। ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾನ್ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, ಆದಾಗ ನಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಬೇಕು बसवा कल्याण को क्या चाहिए, मैंने उनको लेटर दिया। ये CMC में 185 हुद्दे खाली है, उसका उत्तर नहीं। बसवा कल्याण नगर उचड़म रस्ते को खड़ी झंडा आश्रय कॉलोनी एक स्कूल आए आरोग्य प्राथमिक सेंटर, इसको जवाब नहीं। ITI कॉलेज के पास ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ITI ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಸದರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ कंपाउंड होना उसको नहीं। विश्वकर्मा 50 लाख रुपए दो, उत्तर नहीं। ऐसा जितने भी हमने उनको इंडोर स्टेडियम बना बोल के लिखे, उसका हिसाब किताब नहीं। जो भी हम उनको लेटर दिए, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಂಚ್ ಕಮಿಟಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ। ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಗೆ RTO ಆಫೀಸ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ। ನಾ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ, ಅವಾಗ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು, ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ 200 TMC ನೀರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಾಲೂಕದಾಗ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕದಾಗ 27 ಹಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕ ಸುಮಾರು 391 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಿತ್ತು
ಅವಾಗ ನಾನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀರ್ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ನಡೆದಾವ್. ನಾ ಅವಾಗ UGD ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ದಾಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಇಕ್ಕೀನಿ. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶರಣನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೂಳಿಯವರು ಕಣ್ ಹಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುನಾನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಹಿಳೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆವು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಮಾಡಿಗಿಂತ 2021ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಶರಣ ಸಲ್ಗಾಗ. ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಿಗ್ ಬರೀಬೇಕು? MLA ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾ ಬರೀಬಾರ್ದು? ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ PA MLA ಇಲ್ದಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೈ ಹೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ PS ನೋಡ್ತಾರ. ಹಂಗ MLA ಇಲ್ದಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ PA ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ PA ಟೈಮಿಂಗ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಅಟೆಂಡಿಂಗ್, ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ PA ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗ್ ನಾ ಬರೆದಿದಂತ ಲೆಟರ್ ಸಾರಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಡಿಯೋನು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚುನಾವಣೆದಾಗ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಚುನಾವಣೆದಾಗ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. 2 ವರ್ಷದಾಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ನಮ್ದೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆದಾಗ ನಮಗ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇದಕ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ರೋಡಿನ ಭಾಗದಾಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, GPS ಫೋಟೋ ಅದ, ಗಡಿಗೌಡರದಾಗ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಡಿನ ಮ್ಯಾಗ ರೋಡ್, ಇದು ಒಂದ್ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಒಂದೇ, ರೋಡ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ ಯುವಕರಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿರ್ಲಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 7 एक नहीं 1 2 3 4 6 7. ಮೇರೆ ಕೋ ನನಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೆಸರು ಪೂರ ಬಸವ ಕನ್ನಡ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಗುರುಭವನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಹಾಕೊಡು ಮುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಭವನ್ ಅಲ್ಲ, ಗುರುಭವನ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತ ಇದು ಗುರುಭವನ್. ಈ ಮುತ್ತೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುತ್ತೆದರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಅದ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ. ಏನ್ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾವ ಫಂಡ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರು KDPದಾಗ ಎದ್ದು ಹೊಂಟಾಗಿ एक साल में हिस्ट्री लिखी थी। एक साल में जितने भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए,
रोड के हो, उसको बिल्डिंग के हो, या और कौन से, उस प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को मुझे नहीं बुलाएंगे। ಹಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಏನು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? एक साल तक इनको जब बसवा कल्याण में इन्हों नॉमिनेट होके आने के बाद इनविटेशन कार्ड नहीं दिए। देखो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एक्स है उनको भी देना है, कौन सा भी उद्घाटन का, सीएमसी अध्यक्ष, सीएमसी मेंबर, सीएमसी एरिया में गए तो सीएमसी वालों को बुलाना पड़ता है, प्रोटोकॉल है। ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाना पड़ता है। तो जब इनको एक साल से नहीं बुला गए, इन्होंने बोल गए एक साल से मेरे को नहीं बुला गए, तो मेरे को लगता है मोड़े साहब विफल हो गए, लगता है मेरे को। नहीं तो हमको किराए से तो दो बोलो, एक 4-5 महीना हम चला लेते एमएलसी, तब भाड़े पे दो बोलो हम चला लेते, अभी हम खाली है। नहीं इन्हें क्यों चुप बैठे, सो गए क्या इन्हों? अरे एमएलए देखो, वो एमएलए भी उठ के जा गए तो चुप बैठता, वही पार्टी का रहते हुए। तो सोचने की बात है हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसा होता है। उसकी बात आता मैं नीरावरी निगम का काम पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं मैं। देखो वो ऑफिसर रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड ऑफिसर को बोल रहे तालाब नहीं भरे, तुम क्या करे, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾರಿ ತುಮ್ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದದ? यो हाँ 5 करोड़ का घर है गुलबर्गा में, 5 ಕೋಟಿ ಮನಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಮನಿ ಇಲ್ಲ बोलते। क्या बोलना है? ಯಾವಾಗ ತರ್ತೀಯಪ್ಪ? ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ತರ್ತೀವಿ? ಯಾವಾಗ? ಹಾ देखो इन्हों बोल रहे ನನ್ನ ಬಲ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, उनके एंक्वायरी करते। कार्यक्रम किसको गए, यदक ಹೋಗ್ಯಾರೋ? ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಯಾರೋ, ಆಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂ ಡಿ ಕೇಳ್ತಾಗ ಕೆರಿ ತುಂಬಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ದನ ಕೈದಿರಿಸಿನ? ನೀವು ಎಂ ಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಬಂತು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಗ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಡಲ್ಲ ತರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಡ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. 1,86,00,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಾಗಿತ್ತು ಮನಿ, ಈಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮನಿ ಇದಾವ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ. ನನ್ ಬಳಿ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಗರೀಬನ್ ಮಗ, ಕರೋಡಪತಿ ಅವ. ಪೈಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರು ಅವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಈಗ 3 ಕ್ರಿಸ್ಟ ಅವ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ, ಅವ್ರ ಬಳಿ ರೊಕ್ಕ ಅದನ ಇಲ್ಲ, ಬಡವ್ರ ಹಗನ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಿಡುಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏಸವ ಏನದ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ನಾ ಡಿಟೇಲ್ ಇಕ್ಕಿನಿ. ನನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ, ಅವ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾಗ ಮತ್ ಬೇಕೂಫ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡತ್ತಾಗ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಣ ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನು, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸೈಡ್ ಇದ್ದ. ಅದ್ರ ಬಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಅಂದಾಗ ಇವ್ರದು
ತೊಗಲೂರ್ದಾಗ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ತೊಗಲೂರ್ದಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾಗ ಬರೀತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಕಿ ಬಿ ಅವಾಗೆ, ಗುದ್ದಳಿ ಬಿ ಅವಾಗೆ ವರ್ಕಾಗೆ ತರ್ತಾನ. ಸಲ್ಕಿ ಅವಾಗೆ, ಗುದ್ದಳಿ ಅವಾಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏಕೆ ನಾ ಇಮೇಜು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ಇದೆ. ಅವ್ ತಗದು ಯಾಗಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದ, ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಆಯ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತದ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ನೋ. ಅವು ಅತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಯಾವ್ದಾಗ ಜಾತ್ರೆಗೊಳದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ತಗೊಂಬೋದು, ಆಗಿಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ತಾರ. ಹಂಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದವು, ಆಜು ಬಾಜು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದವು. ಇದಾಯ್ತಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಇವಾಗೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಚ್ತಾರ, ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿನಾಗ ಮೋದಿಜಿ ಫೋಟೋ ಬೇಕಬೇಕು. ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ MLA ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳು ಹಚ್ತೇವೆ. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್, ಖತಮ್, ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಪಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಬಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಗಲ್. ಅದರ ನಂತರ ಬರ್ತೀನಿ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ. ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೂಪರೇಷ DPR ತಯಾರಾಯ್ತು. DPR ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು, ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ರೈಟ್, ಒಂದ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಇದಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲದದು. ಈಗ ಒಂದ್ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ PDF ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳಗ ಆಗ್ತದ, ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ದಾಗ ಆಗ್ತದ, ಏನ್ ಸೈಜ್, ಡಿಸೈನ್, ಇದು ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ಟೈಪ್. ನಾನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕ, ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟದು ಈಗ ಮೊದಲಿದ್ದು ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ, ಇದು ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು, ಹಳಿದ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇದು ನಮ್ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ಜಾಗ ಟೋಟಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ, ಇದು ಲೇಔಟ್. ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅದ, ಏನದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಳಿದಿತ್ತು, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಸೈಜ್ ಹಾಕಿದಿದೆ. ಇದು ಹಳಿ ಕಾಲದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತು, ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ 1959, 2003, 1957, ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟದು, ಪಗಸ್ ಕಟ್ಟದಾಗ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ DPR ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ CC ರೋಡ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ CC ರೋಡ್ ಅದಂದ್ರ
ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾ ಡೀಟೇಲ್. 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಸಿ ರೋಡ್, 7 crores. ಇದು 7 crore rupees ಟೋಟಲ್. ಎಲ್ಲಿ 1,73,00,000 ರೂಪಾಯಿ, 86 ಲಕ್ಷ, 94 ಲಕ್ಷ, 7 करोड़ रुपए का सिर्फ रोड बने पुरुषकट्टे में. ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एमएलए मिस्टर शरणु सलगर, पुरुषकट्टा जैसा अनुभव मंडप का जो डिजाइन होता है, वो डिजाइन में कितने में बन रही है? 10 करोड़ में बन रही है, 20 करोड़ में बन रही है, किस ढंग का बन रहा है? वो डिजाइन तो चाहिए. आप वो डिजाइन नहीं, वो जगह तोड़ दिए. तोड़ने वक्त क्या होता है, ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಜಾಗ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದರೊಳಗ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಅಂತಂಬಾರು, ಅದು ಕಮಿಟಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು जगह खड़कಬೇಕಾದಾಗ कोई मंदिर कोई भी चीज जब रीडेवलपमेंट होता है तो एक पीस मीटिंग होता है. उसके बाद पूरा डिपार्टमेंट और दोनों पार्टी बोथ पार्टीज की एक मीटिंग होती है. मीटिंग होने के बाद उसमें क्या डेवलपमेंट होना, क्या होना, कैसे करना बोलने का एक चीज बनता. बनने के बाद उसको पुराना शिफ्ट करने का काम करते. तो इन्होंने क्या करे, उस कमेटी में मैंने मंगाया, पूरा डिटेल मंगाया हूं. इसके अंदर वो सभा नड़ावली में, इसके अंदर जो बीकेडीबी के इंचार्ज रहते, इंचार्ज स्पेशल ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी केडर, ही इज द इंचार्ज ऑफ बीकेडीबी. वो आदमी कोई भी ऑफिसर, खाली इसके अंदर 4 लोगों का साइन है. ठीक है, 4 लोगों का साइन है और देवस्थान वाले का साइन नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने बसवा कल्याण में 4 लोग, एक तहसीलदार जब सावित्री सलगर थे, रमेश कोलार, और एक यहाँ का बसवा कल्याण का कमिश्नर, और एक बीकेडीबी का एक तहसीलदार. मेरा बोलना क्या है, आप जब तोड़ना था कैसा बनना बोल के बताना. वो बिना पूछे, देवस्थान वाले को बिना बात करे इन्होंने वो तोड़े. राते रात तोड़े. राते रात क्या चोरी का था? डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सब लोग मिलके, मुस्लिम रहते, हिंदू रहते, महात्मा बसवेश्वर जी का गांव है, सब मिलके बात करके तोड़ना, रीशिफ्टिंग का बात करना था. उसमें मैंने ये लोकायुक्त को भी डालने वाला हूँ, कमेटी को भी डालने वाला हूँ, इंक्वायरी बिठाने वाला हूँ. पुरुषकट्टा राते रात क्यों तोड़े, पहली बात. दूसरी बात, पुरुषकट्टे को आप बिना डीपीआर बनाए, आप उसको इतना फंड वहां रोड बनाने में, कॉम्पेंसेशन देने में 7 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन दिए. उसमें एक रोड पुरुषकट्टे के पास का जो रोड है 2 करोड़ का रोड वहां बताते, कहा पुरुषकट्टा डेवलपमेंट में, उसको लेके जाते ऊपर बीकेडीबी का जो लोगों को शिफ्ट करके देने के लिए, जो लोग वहां उनके घर वगैरह तोड़े. उसके अंदर जो भी घर टूटा है, वो जो रेट दिए वो 2800 रुपए फीट दिए, कोई 3000 रुपए फुट दिए. देखिए, कॉम्पेंसेशन में 2 चीज होता है, एक पैसे दो या जगह दो. या ऐसा हो गया, जगह भी दिए और पैसे भी दिए और वहां कोई भी काम नहीं. तो मैं इसके ऊपर पूरा टोटल हमारा पुरुषकट्टा कैसा बनता है, वो लोगों को कितना कितना कॉम्पेंसेशन दिए, टोटल उन्होंने कॉम्पेंसेशन में 21 करोड़ रुपए खर्च किए. कितना? 21 करोड़. और पुरुषकट्टे को शेड में बिठाने के लिए 3,60,000, सिर्फ 3,60,000 रुपए खर्च किए. ये देखो, इसके अंदर 3,60,000 का मैं बताना चाहता हूँ.
सिर्फ डेवलपमेंट को 3,60,000। तो बनाना है तो अच्छा बनाना ना। अभी इन्होंने क्या करते हैं, ये तो आप लोग आके देखे सो हैं, पूरा आइडिया है आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम परिष्कर्ते के पास जाके हमने आपको लेके अब आवाज उठाए, ये हमारा आवाज उठाए सो वीडियो मैंने 10 बार लेकर लिखा उनको, 10 बार 10 टाइम्स परिष्कर्ते के लिए। हमारे एमएलए भाषण देते हैं, थैंक यू भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन बात कब होता है सिर्फ हमारा वसूल का लाभ देने का जमा देने का, वसूल का सहयोग नहीं करो ना, कब होता है। आप वसूल कल्याण का लोगों को नाम नहीं करो, आप वसूल कल्याण के बाहर का आदमी को नाम नहीं करते। ये हमने जब बताए थे उनको, तो ये अनुभव मंडप का और बीकेडीबी का और परिष्कर्ते का तीनों भी वेरी क्लियर बताए। उसमें क्या हो गया, इन्होंने अभी 2-4 दिन पीछे एक अनाउंसमेंट करे, क्या बोल के 2 करोड़ परिष्कर्ते को 2 करोड़ रुपए कई के लिए दिए। पर्पस 2 करोड़ में गेट बनती है क्या, 2 करोड़ में मंदिर बनती है, 2 करोड़ में क्या बनता, कुछ बनना नहीं भाई। 20 करोड़ रुपए में बन रही है। टोटल प्रपोजल डिजाइन इज 20 करोड़। 20 करोड़ में मैं HKRD से 2 करोड़ दे गए बोले तो बात अलग, वो भी नहीं। तो हमारे लोगों को इन्होंने परिष्कर्ते का दिशा बोल कर एक, दूसरा हमारी जितना प्रॉपर्टी है, बीकेडीबी वालों को भी बोल रहा हूँ, एमएलए को भी बोल रहा हूँ, कमिटी के लोगों को भी बोल रहा हूँ, हमारे जितना प्रॉपर्टी है जो पुराना, उतना हमको वहां दो, हम उसके अंदर जितना बनाना है बना देते। 10-15 फीट उधर इधर छोड़ना है तो एक को एक, मुस्लिम लोग हिंदू लोग हम एक को एक एडजस्ट कर लेते। पूरा आउट करके हमारा जगह कितना है वो आउट करके एक डुप्लीकेट के सरकार साइन करके एक कमेटी जो भी तोड़ना है, जब हर्ष गुप्ता साहब भी तोड़े थे बसों कल्याण को, मेरे पास डिटेल है, तोड़ना है तो भी परमिशन, कितना फीट कितना पैसे क्या देना है, तोड़ने को भी परमिशन लेते। ये तोड़ने का परमिशन नहीं लिए और इनको नोटिफिकेशन नहीं करे तोड़ने के लिए, कॉम्पेंसेशन का नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ उनका दरबार चला को लूट मार करे सो है। इसको हम इंस्पेक्शन करेंगे और प्रॉपर परिष्कर्ता बनाने का डिजाइन कोई भी रंधे हम इंचार्ज मिनिस्टर को मिलेंगे, ईश्वर खंडरे जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धरामैया जी बीकेडीपी के चेयरमैन रहते हैं, हम उनको मिलेंगे और वो प्रॉपर परिष्कर्ता वर्ल्ड का हिस्ट्री में जैसा रहता है वैसा बनाने के लिए एमएलए रहते सबका सहयोग लेके हम काम करेंगे। ये जो दिशा बोल कर ये हमारे बसवा कल्याण के लोग भी ऐसा है, जैसे गणपति पूजा को 2100 रुपए देते पोस्टर डालते थे, ये फेसबुक का कहानी हो गया, किसका भी थैंक यू उधार थैंक यू मत बोलो, आप इसको पूरा काम करो, हम भी थैंक यू बोलेंगे एमएलए को। क्या हमारा दुश्मन है क्या, वो काम ही नहीं कर रहा, अभी तक उसके बारे में बात नहीं, चुप 2 करोड़ और शिव सृष्टि को भी ऐसा दिशा बोल कर दिए, 1 करोड़ रुपए बोल दिए, बस खुश, आम का रस भी खिला दिए और हम भी गए थे वहां, मैं वही पूछा इन्विटेशन में मेरे को क्यों नहीं बुलाए, ऐसा कंफ्यूज करते। ठीक है, ये परिष्कर्ते को हम लोग लेटर भी लिखे, ये परिष्कर्ते का उधर रखो। देखो इसमें एक चीज बताना चाहता हूं मैं, कहीं मिसिंग है तो भी आपको, ये बड़े बड़े लोग उनको बोल रहे हैं, ये न्यूज वाले दिखा इसको, तुम दो नहीं तो हमारा हम बना लेते बोल रहे। ಒಬ್ಬರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। ಸರ್, ಈಗ ನೀವು अब इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, पूरा डिटेल वीडियो आपके पास ही है। दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ, परिष्कर्ते में आप कंप्लीट करो, टाइम बोर्ड करो, और अभी तक जगह वो जगह के प्रॉब्लम है
वो बीकेडीबी का जगह है क्या, म्युनिसिपालिटी का है क्या, बसवेश्वर देवस्थान के अंडर है? क्लियर होना ना, कौन तो मालिक होना। अगर से वो म्युनिसिपालिटी का जगह है तो म्युनिसिपालिटी हैंडओवर करना पड़ता है किसको, बीकेडीबी को। देवस्थान का जगह है तो हैंडओवर करना पड़ता है, देवस्थान का साइन नहीं है अंदर, देवस्थान का साइन नहीं है, ये पहली बात। तो हैंडओवर भी कर लो, डॉक्यूमेंट भी बनाओ, टाइम बॉन्ड के ऊपर आप बोलते हो ना, मैं 25 साल एमएलए, मैं 25 साल एमएलए। अभी आगे बसों कले में वोटिंग फिटिंग नहीं होता, उसका बोर्ड लगाए तो काम ही खत्म। जैसे लागे रजिस्ट्रेशन होता ना, फिटनेस, पैसे दिए तो गाड़ी बम्बा में गए तो भी फिटनेस होता, ऐसा ही नहीं 25 साल इसका रहने दे। 25 क्यों नहीं रहता, 75 क्यों नहीं रहता है, गाड़ने तक क्यों नहीं रहता है, लेकिन काम कर रहे भाई मेरा बसवा कल्याण का, कोई प्रॉब्लम हमारे को एतराज नहीं है। इसके बाद मैं छोटी सी बात में आता हूँ और रिक्वेस्ट है आपको, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। ये जहां भी जाता है कोई भी एक सब्जेक्ट में, वहां एक मजे की बात बोलता हूँ मैं। परसों आपका इश्यू हो गया, ये देखो, ये देखो, मैं ये पूछतू इसको शरणों सलगर को, अब जा भी मिलन दे, खोटी लिंगायत किस हिसाब से बोला? मैं भी लिंगायत हूँ, एक खोटी लिंगायत कैसा बोल सकता है, मेरा एक सवाल है। दूसरी बात, ढोंगी हिंदू, ये क्या मेरे को समझ में नहीं आया। देखो, मेरा ये पूछना क्या है, आप गो रक्षा करने के लिए गए, आप गो रक्षा कर लो, कानून है, और बोल रहे गो रक्षा करने येल्लो को बड़ी बोलना था, हम भी आते थे, सब लोग आते थे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलना था तो आते थे। मेरा बोलना है क्या है, खोटी लिंगायत, खोटी लिंगायत, लिंगायत इसको पावर दिए, हिंदू पावर दिए, और ऊपर से खोटी लिंगायत बोलेगा। ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳೋದು, ಗೋ ರಕ್ಷಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಾನೂನದ ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ದಾಗ ಗೋಶಾಲಾ, ಹೈಟೆಕ್ ಗೋಶಾಲಾ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿಎಂ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಂಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಮ್ದು ಎತರಾಜ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಘಟನೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್, ನಾನ್ ನಂಬೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಕೊಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಶರಣು, ನೀ ಯಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಇದ್ದಿ ಅದು ಹೇಳ ಪೈಲೆ. ನೀ ಕೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದೆ, ತ್ಯಾಗಮಾಸಿ ಇದ್ದೆ, ಬಾಗಮಾಸಿ ಇದ್ದೆ, ಕೊಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಯಾರಿಗಂತಾಗ? ಆ ಕೊಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ನಮಗ್ ಬಿ ಆಗ್ತ, ನಾವೀ ಮದತ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀನು, ಯಾರ ಅಪ್ಪನ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಲೇಕಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ನಾ ಹಿಡಿದ್ ಕೇಳ್ತ, ನಾ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ, ನಿಮ್ ಮನಿಗ್ ಬರ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ಯಪ್ಪ ನಮಗ್ ಯಾಕಂದಿ? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾರಿಗ ಅಂಬದ ನೀವೊಂದ್ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ತಗೋಲ್ಲ, ನಮ್ ಜಾತಿಗೆ ಯಾಕ? ಆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿ ಯಾಕೋ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ, ಲಿಂಗಾಯತ್ ವೇದಿಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ. ಹಿಂದೂ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂಗ್ ಬೈಲತ್ತನವ, ಕೊಟ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಯಾಕ? ನೀ ಮಾಡಪ್ಪ, ಗೋ ರಕ್ಷೆ ಮಾಡು, ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿಂಗ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಮ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ. ಲೇಕಿನ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರವಿದ್ದೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ದಾಗ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮಗ್ ಯಾಕಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗ್ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲದ, ನಮಗ್ ಯಾಕಂದಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿ ಲಿಂಗದ? ಇದು ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದ್ರ ಬಾದ ಒಂದು ನಿಮಗ್ ಮಜಾ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಡಿದು.
ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸಂಜು ಸೂಕ್ಗೆ ನಾವ್ 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದೊಳಗ ಸತ್ತು ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನನಗ, 4 ಕೋಟಿ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ, 25 ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸೂಗ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜನಮತ ನಾನು ಶಾಸಕರಾಗ 50 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೇಪ್ಪ? ಯಾವಾಗ ಚೂಟಿಯ ಮಾಡಲತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ 5% ಜನ ಸಂಸದೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ನೀನ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ನೀವು ಇದಕ್ ಕೇಳ ಕಗತ್ ಕೇಳ ನೀವು ಕೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ ಜಗಾನೇ ಕೇಳ ಇದಕ್ ಕಗತ್ತಿಕ. ನಾನು ಶಾಸಕರಾಗ 50 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೋಗ 95% ಜನ ಶರಣು ಸಲ್ಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 5% ಜನ ಸಂಸದೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ MLA ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾಗಂದಾಗ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ MLA ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಸಂಜು ಸೂಗೆ ಗಳಿಸ ಅಂದಾಗ ಮತ್ ಇವಾಗ ಏಟ್ ಗಳಿಸ್ರು? 500 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇಳತ್ತಾಗ, ನಾವ್ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಹೇಳತ್ತಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳತ್ತಾಗ, 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾ MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀ ಗಳಿಸಿದಿ, ಮತ್ ಈ ದಿನ ಇಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿಗೆ ತೋರ್ಸ್. ನಾವ್ 50 ಬಡದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸಂಜು ಸೂಗೆ ಮತ್ ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತೇನು ಇಬ್ಬರದು 25 ಕರೋಡ್. ಮತ್ ಲೆಟರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ? ಇಡಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಇಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆ ಅವ ಅಂದ್ರು, ದಾಖಲೆ ಯಾಕಡೋದು? ಕಿಶ ಹೊಡೆದ್ರು ಟ್ರೈನ್ದಾಗ ಯಾಕ? ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾಗ ಅಂಬೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಶರಣು ಸಲಗಾಗ ತಂದೋಗ ಯಾರು? ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಸೂಗ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? दाखिले ಕೊಡೋಗಿದ್ದು मत दाखिले कड़ितु। देखो मेरा बोलना एक ही है, आप जो ये वीडियो दिख रहे हैं हम लोग, इन्हों क्या बोल रहे? हिंदी में अच्छा बोलना चाहता हूँ, खुद बोल रहे मैं MLA होने के बाद संजू सूखे 50 करोड़ रुपए कमाए, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं ईडी को देता हूँ, मैं इंक्वायरी को डालता हूँ, मैं इनकम टैक्स को देता हूँ। कौन बोल रहे? शरणु सलगर बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, MLA बोलेगा। तो इतना दिन क्या झक मारा? इतना दिन देना लोगों को, वो खुद बोलेगा ना मैं देतू दे गए, दे लोगों को। जब उन्होंने 50 करोड़ रुपए कमाए तो तुम कितने कमाए? ठीक है, अब देखो इसमें ये वीडियो में फोटो ನನ್ನ ಆರೋಪ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜು ಸುಬ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? 5.5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. 5.5 ಕೋಟಿ ಸಂಜು ಸುಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 5.5 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಂದ್ರಿ? 5.5 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂತು? ಸಂಜು ಸುಬ್ರೆ ಅವರು ನಾನ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ಪಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹುಣಸೂರುಗಳವರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಳಿ 3.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುದು ಹುಣಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ನಾನು ಶಾಸಕ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾದಾಗ 3.5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುದು. ಇದು ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಳಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡಿ, ಯಲಹಂಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಿ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲರೇ ನಾನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮಾನಗಳು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಪ ಸಲುವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿವಸ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಯಾವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಖಾಸಗಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೇನ್ ರೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಹೋದ್ರು. ಎರಡನೇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಗಾಡಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ. ಇವ MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುದು. ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಸುಗರು ನಾನು ಶಾಸಕರಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ ಸದರ್ ಹುಟ್ಟೂರು ವಿಜಯ ಸದರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮಣ್ಣ ಕುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ
ಹೊಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು सलगरी में भी ये होगा दोनों पार्टी के में ಅದು ಹೊಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು हाँ ನಾನು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು देखो ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಒಡಿಶಾದಿಂದಲೇ ಹಾಕೋದು ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ यावाग कुछ नहीं ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಡ್ಯಾಳ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ನಾಗರ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೌಡ್ಯಾಳ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ತೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗೈತೆ ಅವ್ರು ಹೆತ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ ಭಾಳ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು 4 ಎಕರೆ ಹೊಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ 4 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ ಅವ್ರ ತಂದೆ 1974 ಇವ್ರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಸುಗರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 1 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವತ್ತ ಈ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ ಅನ್ನೋದಿಗೆ ಕರೆದು ಹೆದರಿಸಿ ಶಾಸಕರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಹಿಡಿದೇಕಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳೋದೇ ಶಾಸಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ 20 ಕೋಟಿ 20 कोटी 20 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 20 कोटी ಸರ್ ನೀವು ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ನಾ ಶಾಸಕರು ಬಲಗೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರಿಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 1974 2024 ಅಂತ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಇವತ್ತ 7 ವರ್ಷ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ 50 ವರ್ಷ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದು 4 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 20 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ರೈತರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಜಡ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೂಡ ಸಾಕೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗೋಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೈಮಾಸ್ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಘಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ MLA ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ MLA ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಿ ಓದೇ ಸಂಜು ಸುರೇಶ್ ಶೇಖರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಂಟೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಂಟೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಗೆ ಅವರು ಸಂಗಮೇಶ್ ಗೋಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನು ಜೀವಂತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹೈಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ಒಂದು 70,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವರ್ಷ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಸತ್ತೋ ಸರಿ ಸತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋ ಸರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ 27-28 ತಿಂಗಳ ಸುಮಾರು ಸಂಜು ಸುಬೇರು ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪ 50 कोटी 50 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪ ಆಸ್ತಿ ಶರಣು ಸಂಘಟನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದು ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ 50 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ಯದ ನಾವು 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಮುಗಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾದಿದೆವು ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವು 50 ಕೋಟಿ ಯಾವಾಗ ಇವರೇ ಗಳಿಸ್ಯಾಗ ದಾಖಲೆ ಇವ್ರು ಅವಲತ್ತಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ದಾಗ ಖಾಲಿ ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 171(1)(1)(b ಕೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ಬಲ್ಲವ ಇಡಿ ಆಗ್ಬಲ್ಲದ IT ಆಗ್ಬಲ್ಲದ ಮತ್ 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾಗಪ್ಪ ಗೋರಕ್ಷೆ ಮಾಡತ್ತಾಗ 7 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಡಿದು ನಿಮಗ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ 7 ತಿಂಗಳದು ಬಹಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ ಇನ್ನ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ कांग्रेस बसव कल्याण CMC कांग्रेस सरकार कांग्रेस करप्शन क्यों लगेगा म्यूनसिपालिटी देखो सोचने की बात है मेरी बसव कल्याण की जनता को हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूँ जितने भी म्यूनसिपालिटी लिमिट के लोग हैं म्यूनसिपालिटी में हर एक वार्ड के लोग हैं मेरे भान है मेरी माता है मेरे चाचा हैं सोचने की बात है कांग्रेस की हुकूमत है सेंट्रल में बीजेपी है वो मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने नहीं दूंगा और कांग्रेस को वोट दिए बसव कल्याण के लोग कांग्रेस का म्यूनसिपालिटी में वोट दे के चेयरमैन बनाए मेंबर बनाए
लेकिन बिना पैसे एक भी काम नहीं हो रहा है, क्यों? मेरा क्वेश्चन एक ही था, मैं पूछने का गलत है बसव कल्याण का, मैं भी एक नागरिक होते हुए 2 टाइम की एमएलए होते हुए आप लोग मेरे को एक जवाबदारी दिए, कहीं भी जाओ पैसे लग गए, टाउन प्लानिंग में पैसे लग गए, तहसील ऑफिस में पैसे लग गए, विथ रिकॉर्ड के साथ हम लोग रखे हैं। हम सभी ऑफिस को आएंगे। मैं विजय सिंह जी को पूछना चाहता हूँ, उन्होंने भी एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, ये फालतू काम उन्होंने नहीं करते, पैसे लेने का देने का, लेकिन पैसे ले रहे कौन, क्यों नहीं पूछ रहे? शरणु एमएलए मैं खाऊंगा न खाने न दूंगा, उनके पार्टी के प्रधानमंत्री जी के साफ नियत सही विकास के एमएलए है, हर जगह में गंदा काम, हर जगह में पैसे लग गए, तो मुंह से क्यों नहीं बोल रहे लोग? क्या है बसव कल्याण की लोगों को सोचना चाहिए बोलने का मेरी आवाज है, क्योंकि मैं देख रहा हूं दोनों का क्या प्रॉब्लम है। ये इनको तो जरूरत ही नहीं है, एक्सीएम के बेटे हैं, इनको भी जरूरत है क्योंकि मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन पैसे कौन ले रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे ऑफिसों में? एक बात ये फाइनल एक दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखो, ये हमारे एमएलए बार बार ये हो गया, उसके बाद आगे बढ़ तो मैं नहीं, वो नहीं, एक किलो। देखो ये क्या, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। आप माजी सीएम में रहे थे, ये बार बार टिप्पू सुल्तान के बड़े लोग वाली दाल मेरे को लगा इसे कोई ये और ताकत टिप्पू सुल्तान के बड़े थे नहीं यहाँ से मैं आता हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, ये बार बार इन दोनों का झगड़ा सुनते बैठना क्या, हम लोग डेवलपमेंट सोचना। वो सुनना बड़े बच्चों के लिए ना होते हैं कि तो मोर कर की तरह बड़े बच्चों के लिए ये तो कोई जरूरत नहीं है। ये लो ये बात तो सचमुच माने वाला आप छुट्टी में मस्ती ना राज कर हमारे बंदे ಈ ತರ मस्ती मुझको करता है मेरे तो भाई आप मुझे पुलिस ऑफिसर को बोला शर्मा साहब को देखो इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एमएलए मैं हूँ, पुलिस ऑफिसर विजय सिंह लागे। जब 2013 से लेके 18 तक मैं भी एमएलए था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं कभी ऐसा बोला? जब कोई भी हुकूमत रहता है, जिसकी भी सरकार रहती, वो लोग ही ट्रांसफर करते, ट्रांसफर करने का काम उनका रहता, चला लेने का काम, चला लेने का ताकत इनके पास रहना। अब देखो ये देखो, एक करप्शन का बात इन्होंने करते और इन्होंने, मैं ये भी इंक्वायरी लिखने वाला हूँ, ये नहीं नहीं, एक सेकंड ये कल्याणी में क्या सिखा गए उन लोगों को? ₹1 भी लेंगे, 1 रुपीज आपसे करप्शन, बात करें तो भी करप्शन,
हम ये भी लिख रहे सेंट्रल स्टेट सब जगह लिख रहे। अध्यक्षरारಪ್ಪ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ नरेंद्र मोदी देखो क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी है दरवे बोल के वहाँ दोडमनी जी ना उनका नाम ऑलरेडी गुलबर्गे में एमपी कौन जीते, कांग्रेस का, बराबर, राधा कृष्णा जी। देखो इसमें क्या होता है, इन्हें इतना बड़े बड़े भाषण दे रहा है, बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं मेरे को मालूम है, इन्हों हर बार बीजेपी बसवा कल्याण में एमपी इलेक्शन में 25-30 हजार 40 हजार लीड आती। कितना लीड आती? 25 हजार 30 हजार लीड आती। लेकिन हर बीजेपी का वर्कर यही बोलता है नावेಲ್ಲ कांग्रेस ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ನಮ್ದು, तो इन्होंने कांग्रेस का काम करे बोल को लोग चर्चा करते हैं। मोदी जी गुलबर्गे में क्या बोले, खूबा जी को जिताओ, मेरा हाथ मजबूत करो। इन्हों मोदी जी का भक्त रहते हुए सर्वे करा लो ना, प्रधानमंत्री जी के पास हर चीज है बसवा कल्याण का, इनका वीडियो, इनका फोन, इनका क्या क्या काम करे सर्वे कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिए, ये कांग्रेस का काम करे। और ये कौन महीने को लगा, पब्लिक बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर बोलते हैं, और ऊपर से बोलेगा मैं वैसा हूँ, खड़गे साहब ऐसे हैं, और खड़गे साहब का काम जो सरकार की है, सिद्धरामैया का सरकार में गुत्तेदारी करेगा, इतने बड़े बड़े बात भाषण देगा, और उनके पास गुत्तेदारी हर एक काम बसवा कल्याण में बोर्ड नहीं है, गुत्तेदार कौन अभी अल्लाह हम हेड़क बगल गई, मेरे पास 4-5 AW आए मीटिंग को, कौन काम करे, हम बोल नहीं सकते साहब, क्या बोलना, टाइम हमारी ऐसी खराब है, ए सही बोलो, नहीं नहीं वो तुमको मालूम है चलना, वो काम उन्होंने कर गए। तो इनका क्या हो गया, ये हर काम निर्मित के अंदर हैबिटेट को, अर्बन हैबिटेट को क्यों दे रहे हैं, तो जो 20% टेंडर आया तो 20% लेस जाना पड़ता, तो कितना हो गया, 1 करोड़ का काम में 20% वो बच गए इनको। उसकी बाद कंपटीशन जब आती, जब उसमें 20% तो 40% इनको इनकम हो रहा, इसलिए दूसरे के नाम पे गुत्तेदारी कर रहे। अब किस्मत वाला है सकूं, भाभी तहसीलदार, इधर इन्हीं बसवा कल्याण को गुत्तेदार। एक बात सबको मैं बसवा कल्याण की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय बी नारायण राव साहब जब आए थे बसवा कल्याण को, वो उन्होंने अकेले आए थे, साथ में एक आदमी को भी नहीं लेके आए, इन्हों साथ में कम से कम 80 लोगों को लेके आए, हर एक डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे उनके लोग हैं, बसवा कल्याण में 80 लोग अलग अलग बसवा कल्याण में उनके साथ काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का पीए क्यों नहीं है, बताओ ना, गवर्नमेंट का पीए को हम बोलते हमारे तकलीफ है, तुम मीटिंग में रहो, हम उनको फोन करते हैं तकलीफ है बोल को। पब्लिक अवाम का काम करना चाहिए, अवाम का काम नहीं हो रहा है। अभी एक विनंती एक ही है कि इस तरीके से बसवा कल्याण में माहौल होगा तो लोगों को तकलीफ आता है, और लोगों का हक के लिए अलायंस है वो मत सोचो, हक के लिए हम जरूर अभी काम करने को आने को है। हमारे अध्यक्ष जी भी अभी भी बोलना चाह रहे, समय ज्यादा हुई, मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, कंफ्यूज नको कि, और उन्होंने भी बताएंगे एक बात, कोई हमारा अलायंस ZPTP में कुछ नहीं है, ठीक है। और कुमार अण्णा साहब परसों मीटिंग में क्या बोले, हमारे चीफ जनता दल के माननीय एक्स CM और सेंट्रल मिनिस्टर साहब, जहाँ अच्छा है, जहाँ अच्छा तरीके से पार्टी संगठन करती है, लोगों का काम करती है, टिकट लाने का उनकी जिम्मेदारी। हम चुप बैठने में 2 साल से हम देख रहे, अच्छा करेंगे कल करेंगे बोल तो बसवा कल्याण में गलत हो गए। हमारी विनंती यही है कि ट्रांसपेरेंस रहो, मोदी जी जैसा बता रहे, रिपोर्ट कार्ड देते ही मैं ये काम करूं, तुम भी लोगों को रिपोर्ट कार्ड करो, हम कोई वैयक्तिक दुश्मन नहीं है,
50-50 करोड़ बोल गए तुम्ही 500 करोड़ होते फिर तुम्हारे बोले तो उन्हें बोल गए ना नोड़ीदा दाखले हुआ आई टिक्कू देता हूँ फिर टिक्कू देता हूँ किन किन को देते गए बाबा दे हम नक्को बोल गए इसको देता नहीं चुप फेंकता मीटिंग में फेंकता ना हंग मारते नहीं मारते आपसे और हमारा मीडिया से विनती करते हुए पूरे आप लोग हमको समय दिए परुष कट्टे का बारे में का और सूर्य का बारे में का बसव कल्याण का करप्शन का बारे में का एडमिनिस्ट्रेशन 4 लोग एमएलए के केडर के हैं हमारे पास एमएलए एमएलसी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर और एक दूसरा घूम गए का तो लक्की चांस मिलेगा वो ताला पड़ी वो भी काम नहीं कर रहा वो भी खिलाफ नहीं करता चुप आऊं घूम रहे वो भी पोस्टर लगा के अरे बोल गए भाई कल्याणी के बारे में बता संपर्क केंद्र बोल के बोर्ड लगा को बैठे कांग्रेस वाले पैसे ले गए वहां कहा तो वहां जाके पूछो म्यूनसिपालिटी में अध्यक्ष बन गया कोई गली में आपको पूछ रहा है कुछ नहीं ये हालत लोगों को हम जागृत करने के लिए जनता दल आधी रात को आपके साथ में है और हम भी एक्टिव होके लोगों को कंफ्यूज था गोबा सब एक्टिव नहीं है 2 साल तक चुप तो कभी भी जो काम करे उनको सपोर्ट करना पड़ता डेवलपमेंट होने दे गांव का अच्छा होने दे बोल के मदद करे हमको कांग्रेस हो बीजेपी हो हमारे को कोई लेना देना नहीं है हमको एक ही लेना देना है हमारा गांव डेवलप होना और यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होना यहाँ भाईचारा वो जाती है आते हिंदू मुस्लिम अरे काम धंधा है क्या नहीं यहाँ रोज उठते मुस्लिम के पास वही जाना पड़ता है रोज उठ के पास उन्हें हिंदू के पास आना पड़ता है भाईचारे का गांव आज से नहीं 12th सेंचुरी में महात्मा बसवेश्वर जी बनाए हुआ है वो विचारधारा पे उनको चल रहा है अब तो बताओ पार्टी का हाँ। एक ही मिनट हाँ नहीं कुछ नहीं पार्टी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी जनता दल पार्टी बसव कल्याण में इतिहास है इसका 7 बार एमएलए बन चुके हैं यहाँ पर अभी भी संगठन हमारी मजबूत है पूरी मेंबरशिप हमारी कंप्लीट हो गई है पूरा तैयारी के साथ है और हमारे पास अलायंस गिलायंस कुछ नहीं है अलायंस होगा ऊपर वो होगा लेकिन हमारे जो आदेश है साहब का हमारे बेंगलोर से जो आदेश है जहां पर भी तालुका पंचायत जिला पंचायत जब भी चुनाव आएंगे वो चुनाव के लिए हम बिल्कुल एकदम रेडी करके बैठे सर और एकदम हम फिर से जनता दल हम बसव कल्याण में लाने की उम्मीद रखकर हर कार्यकर्ता अपने इससे बड़े 4 चौकस से मेंबरशिप बनाए पूरे भेज दिए बेंगलोर को आप जैसा है वैसा हम आज भी अगर इलेक्शन अगर है तो हम रेडी है उसके लिए अब हमारे सिटी अध्यक्ष भी बात करें ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖುಬಾ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನತೆಗೆ ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಂತವರಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರನೇ ನಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾವು ಅವೇರ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಫಂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ದೇಶದಾಗ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಶೆಡ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ KKR ಫಂಡ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಮೊದಲು KKR ನಾವೆಲ್ಲ MLA ಇದ್ದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿತ್ತು 1,000 ಕೋಟಿದಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಕ್ಕ 12 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ ಇಯರ್ 5,000 crore तो एक ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ 125 ಕೋಟಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ 12 ಕೋಟಿ ಈಗ 125 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ
जैसे कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अभी भी विस्तृत रूप से बताया बसों कल्याण की हालत क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है। मैं पार्टी का कार्याध्यक्ष होने का इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हम ग्राउंड लेवल पे गए मेंबरशिप करते वक्त, एक्टिव मेंबर बनाते वक्त, प्राइमरी मेंबर बनाते वक्त, लोगों का यही कहना था कि बसों कल्याण में कुछ भी होने दो, आने वाले समय में जनता दल का जो गढ़ है वापस मिलना, क्योंकि जनता दल ही एक पार्टी है जो सभी समाज को, सभी जात को, सभी वर्ग को, सभी लेबर कास्ट को और यहाँ के शोषित और वंचितों को न्याय दे सकती है। 70 साल में बसों कल्याण में जो माहौल अब तक कभी नहीं था, फर्स्ट टाइम होने का कारण यही है कि यहाँ का थर्ड फ्रंट मजबूत नहीं है। इसके लिए वो गरीब जो लोग है, कट्टे पे बैठने वाले लोग तक बोल रहे थे आप थर्ड फ्रंट मजबूत करो, जेडीएस मौजूद है, इसको और एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में आगे लेके जाओ। तो वो बात हमने हमारे नेता को भी बताए, बंडा कश्यप साहब को बताए और कुमार का जो आदेश है कि आप लोग इकट्ठे होकर संगठन करो, आने वाले समय में जहां पर आपकी ताकत है वहां 100% टिकट आने का काम किसका है। एक सीएम जो हमारे एचडी कुमार स्वामी साहब है, उन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदारी उनकी है, तो हमें पूरी जिम्मेदारी उनको डाले सा है संगठन करने की, लोगों को जोड़ने की, और जनता दल के जो पुराने लोग थे उनको भी कॉन्टेक्ट करें, वो भी हमारे साथ है और नए लोग भी आने के लिए तैयार है। और जो हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा जो हम आगे जाके जनता दल सेक्टर को आगे लेके जाते हो, जो लोकल के जो हमारे जो चेहरा है, लोकल की जो हमारी मिट्टी है उसको इकट्ठा कर आने वाले समय में जो बसव कल्याण का जो डेवलपमेंट होना, और सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होना, सभी समाज को लेके बसवण्णा जी को संदेश है शांति है तोड़ा जो बसव कल्याण रहना, इसके लिए हम काम करने वाले हैं। ऐसा कहते हो आप सब लोग जो हमको समय दिए और हमारा जो संदेश है बसव कल्याण के सभी जो 2.5 लाख जो हमारे वोटर्स है उन तक पहुंचाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। अभी सबको समय ज्यादा दिए क्योंकि बहुत दिन के बाद था, तो हम डबल सबको धन्यवाद देते। कोई किसी का क्वेश्चन छोटा वो क्वेश्चन है तो क्लियर। सर, बसव कल्याण के डेवलपमेंट के बारे में जो आप बताया जा रहा है कि बसव कल्याण के डेवलपमेंट के लिए फंड तो बहुत आ रहा है, लेकिन रोड जैसे के वैसे नहीं। हर 2 फीट के बाद में कम से कम 2 से 3 फीट का गड्ढा है, बारिश में वो गड्ढा तो दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे हालत में आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? और आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है बीजेपी से अलायंस नहीं है, कांग्रेस के पास नहीं, अलायंस का ऊपर में जो अलायंस बने मिनिस्टर हो गए। अब जो आने वाले जो तालुका पंचायत जिला पंचायत का चुनाव है उसमें हमारा कोई अलायंस नहीं है। और जो आप बताए बसव कल्याण में खड्डे गिरे, हम 7 दिन का टाइम देंगे। 7 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से बसव कल्याण में सब जगह डांबर डाल के बीटी करके उसको जहाँ भी पैचअप करना है, कंकर डाल के प्रॉपर तरीके से पार्ट होल फिलिंग का काम एमएलए और विजय सिंह सब मिलके कराएंगे। तो हम जरूर मदद करेंगे, नहीं है तो हम और के ऊपर बैठ के स्ट्राइक करके हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। सर, सीएमसी में जो है एनओसी के लिए काफी करप्शन चल रहा है, उसके बारे में आप मैं वही बताया, सीएमसी तो कांग्रेस की है, हुकूमत कांग्रेस की। एक्स सीएम के बेटे विजय सिंह साहब तो बसव कल्याण के 50,000 लोग मुस्लिम के सपोर्ट करके उनको जिताए और पैसे मुस्लिम लोग ही दे रहे, वहां करप्शन मुस्लिम लोग ही दे रहे। तो हमको कहीं दुख होता है, 50,000 वोट कांग्रेस को देते हुए पैसे दे रहे, 50,000 लोग बीजेपी को वोट दिए तो भी करप्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसको जागरूक होके जो भी लोग हैं यहाँ के एमएलए तो करप्शन के बारे में बात ही नहीं करता है, वो खुद बोल रहा है 10,000 रुपए लेके काम करो। तो कहीं ना कहीं बसव कल्याण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी मिलकर जो है बसव कल्याण को लूट रही है। नहीं नहीं, मैं लूट रहे नहीं, एक तरफ से जो है बीजेपी नहीं, मेरा सालकर जो है रोडों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और दूसरी तरफ जो सीएमसी में इस तरह से करप्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बसव कल्याण में जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर जो है लूट रही है। नहीं, मेरा एक सिंपल सवाल है। मोदी जी का जो क्वेश्चन है हर जगह में, उनका एक स्लोगन है, ना खाऊंगा ना खाने नहीं दूंगा। तो उनका एमएलए क्या कर रहे? आज तक कोई करप्शन के बारे में बोलते? म्युनिसिपालिटी में जो लेबर का स्ट्राइक चल रहा था वहां आके क्या रहीम खान साहब को गाली देते। और गुत्तेदार कौन रोड का सिटी में? खुद गुत्तेदार, और गाले रहीम खान को। ये क्या है? तो इन्हों क्यों नहीं बात कर रही? मेरा एक सवाल है, जब मोदी जी का सोच बसव कल्याण में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? करप्शन के बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एक दूसरा, इन्हीं एक सीएम के बेटे हैं,
इनको कोई जरूरत ही नहीं है, इन्हों तो अच्छा करने के लिए गुलबर्गे से आए, इन्हों भी गुलबर्गे से आए, उन्हों भी गुलबर्गे से आए, अच्छा क्यों नहीं होगा, ये थोड़ा सोचने की बात है। ಸರ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ದನ ಸತ್ತು, ಕರು ಸತ್ತು, ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಸರ್? ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾರ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೋಗಿರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಶಾಸಕರು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಯಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀ ಯಾಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸತ್ತದ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಇಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇಸ್ಕೊಡು, ನಿನ್ ಬಳಿ ರೊಕ್ಕ ಮಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ. ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರು ಇಲಾಖೆನ ಮೊದಲೇ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾನ ಶಾಸಕ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷ ಪहिले ಬಂದ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಇನ್ನ ಬಂದ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. जिस तरह से अभी इलेक्शन से पहले जब नॉमिनेशन करते वक्त एमएलए साहब ने कहा था कि जुआ बंद करूंगा, सट्टा बंद करूंगा, जो भी लीगल काम है वो शराब बंद करूंगा, पूरा बोल के, लेकिन वो आजकल क्या है, सबसे ज्यादा शहरों पे वही कारोबार चला रहा है। देखो जुआ, सट्टा, आईपीएल और गुंडागर्दी और ज्यादा ढाबा, ज्यादा दारू, एक सर्वे कराने बसवा कल्याण में कौन कौन एमएलए गए जो कितना कितना हो गए, मोदी जी के तरफ से सर्वे होंगे या सिद्धरामैया जी के तरफ से सर्वे होंगे, सर्वे रिपोर्ट लोगों को रखो ना, उसमें भी डिपार्टमेंट है, इंक्वायरी करती है कब कब जुआ ज्यादा हुआ, कब कब उल्टा सीधा काम ज्यादा हो गया, कब कब डीजल बेच रहे, वो बायोडीजल सब चोरी का धंधा। देखो महात्मा बसवेश्वर जी का गाँव, जुआ खेल रहे बोल के आप पूछ रहे, कितना दुख होता है उनको। गांव शरणर नाडू पूछ रहे तुम क्या, मटका चल रहा है, जुआ चल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, ये आप बता रहे। मैं एक ही बोलूंगा, सर्वे करा के एमएलए देंगे, सर्वे का पैसे मैं देता हूँ, कंपनी उन्होंने चॉइस करेंगे, सर्वे का पैसे मैं देता हूँ, मेरे को भी पेंशन आता वो पगार में उनको देता हूँ, बसवा कल्याण का सर्वे करो, कहाँ गलत है और कहाँ सही है, उसके ऊपर इंक्वायरी होकर लोगों को मालूम होगी। तो जिस तरह से अभी हाल ही में 1 से 1 दिन पहले एमएलए शत्रु ठाकर ने घर घर जाकर गौ रक्षा के नाम पे क्या है कुछ वातावरण खराब करने का, माहौल खराब करने का क्या है काम किया है, तो आपका इसके ऊपर क्या है, आपकी क्या राय है? नहीं देखो, गौ रक्षा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करना चाहिए गौ रक्षा, लेकिन जो मजमा नाटकबाजी जो करना है ना वो नहीं करना चाहिए। नाटकबाजी हाँ हूँ डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट को काम को लगाओ, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करो। आपको क्या मालूम है, पुलिस है, वेटरनरी डिपार्टमेंट है, हर एक तहसीलदार है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करके शांत वातावरण रखना चाहिए। ये लोगों को भटकाने का काम, कोई भी किसी का नाम, जात जात में झगड़ा लगाने का, ये काम उनका नहीं है, वो शोभा नहीं देता है। ಸರ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷ ಶಾಸಕ ನಾನೇ ಇರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾವು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದ ಕೇಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಈ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ 25 ವರ್ಷ ಅವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿ भी ಮಾಡಿಸಾಗಿ, ಒಂದ್ ಮೂರ್ತಿ भी ಮಾಡಿಸಾಗಿ, ಚೌಕ್ भी ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ 25 ವರ್ಷ ಐತಿದೆ, ಒಂದ್ ಮೂರ್ತಿ ಇಡ್ತಾಗ, ಇದು ಕಲ್ಯಾಣದ ನಂದೇ ಸರ್ಕಲ್, ಮೂರ್ತಿ भी ನಂದೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಾಗ ಅದು भी ಹೇಳ್ತಾಗ, ಈ ಹಾಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಸಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿನೋ ಅಂಬೋದು, ಹಂಗ ಮೂರ್ತಿ भी ನಂದೇ ಆಗ್ಯಾದೋ, ಏನಾಗ ಮಾಡಪ್ಪ 25 ವರ್ಷ ಸಿಗೋ 5 ವರ್ಷ ಸಿಗೋ, ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ। सस्तापुर बंगले से लेकर टेपाड़ा तक की रोड बनाया गया, बना के 6 बने हैं, मतलब पूरा ऊपर का रेल खराब होता है। आज का डेली हादसों के यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ एक्सीडेंट होता है। तो इस पर क्या है सर? नहीं उनका गलती है, उन लोग रोड का क्वालिटी, रोड का मेंटेनेंस, रोड के कॉन्ट्रैक्टर, कब रोड बनी है, कहीं बोर्ड लगाए, सब गुत्तेदार इन्हें सुबह करोड़ों रुपए इनका काम चलेगा दूसरे के नाम पे। अभी बताए आनंद पाटिल बताए, उन्होंने बताए, हर एक आदमी को मालूम है, लेकिन आने वाले दिनों में हम बसवा कल्याण का क्वालिटी के लिए और बसवा कल्याण का डेवलपमेंट के लिए हम रोड पे उतर के स्ट्राइक करें। सर जेडीएस का ये कर्तव्य नहीं बनता कि ऑलरेडी जो है दोनों अलायंस है, बीजेपी और जेडीएस जो है अलायंस है, तो जब यहाँ पर दोनों के जो डेवलपमेंट में जितना भी खराब मटेरियल इस्तेमाल करें, तो जेडीएस का काम नहीं बनता कि सर वो जाकर उसको रोके और उसको सही करवाएं। नहीं, इसके लिए तो हम इंक्वायरी लिखे ऑलरेडी, हम जैसा पुलिस कट्टे का लिखे, सब लोग हम इंक्वायरी लिखते, और जेडीएस ऐसे इनको चोरी करो नहीं बोलेगा,
शरणू सलगर को। जेडीएस अच्छा काम करो बोलेगा, मोदी जी का देवेगौड़ा साहब का नाम अच्छा रखो बोलेगा, ये हमको बेच रहा तो हम कैसे अलायंस सिद्धांत में होगा, लेकिन पाकिट मारने का, चोरी करने का ऐसा अलायंस करो, ऐसा कैसे चलता है जी? ये वोट बेच रहा, ऐसे कैसे में हम मानेंगे अलायंस में? आज तक आपने जितने भी नोटिस भेजे हैं उसका एक ही जवाब नहीं मिला। नहीं, मैं लेटर बसव कल्याण का जब मैं एमएलए था उसके बाद मेरा पावर गए, जब मैं नारायण राव को भी दिया था, नारायण राव साहब ये आगे डेवलपमेंट कर लो। जब 2021 में जब मेरा पीरियड था, जब अपोजिशन लीडर था मैं बसव कल्याण का, जो भी डेवलपमेंट होने थे मैं आगे ले जाके खत दे के उनको रिसीव कर लिया। बहादुर अभी तक लेटर नहीं लिखा, एक आंसर नहीं दिया वो। लेटर तो लिखना है, तो आम लोगों का क्या लेटर लिखता है वो? हर एक कर्तव्य है एमएलए का, आप जो भी उनको एप्लीकेशन देंगे उसका जवाब भी देना और उसको आगे डिपार्टमेंट को भी बोलना। वो डिपार्टमेंट से काम नहीं हुआ तो वो बात क्वेश्चन करके असेंबली में उठाना। ಸರ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವ್ರು ಏನ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿ ಸಮಾಜ ಯಾವುದು ನಾವಿ ಸಮಾಜ ಜಾಗ ಕಬ್ಜಾ ಇತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ। ಶರಣು ಸಲಗಾಗ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಐತಿಲೆ, ಶರಣು ಸಲಗಾಗ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಐತಿಲೆ, ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಕಬ್ಜಾ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂಬದೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಗ, ಟೋಟಲ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿ ತೆಗಿಲಿ, ನಾವು ಬಿ ತೆಗಿತೀವಿ। ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಂತಾರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಡೀತದ, ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್। ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಮಾಡ್ಯಾಗಲ್ಲ, ಎಂಪಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಆ ಎಂಪಿ ಬಿಚ್ಚಾಗ ನಾವ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿದ್ರು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ರೋಡಿನಾಗ। ಈಗ ಇನ್ನ ನಿಂದ ಬಿ ನಂಬಾಗದ ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಈಗ ಬೀಳ್ತಾ ಹಿಡಿದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗೆ ಬೀಟ್ಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಲೂಟಾಸ್ಲಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಂದೆ ಲೂಟೋ ಮಾಡು। ಎಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾಗ, ಎಂದಾಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಸಿಂದಗಿ ಕರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ, ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗ ಇದ್ದಂಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ। ಸರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾ ಸರ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಟು ಬೇಲೂರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಟು ಹುಣಸೂರು ರೋಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್? ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವಾಗ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೋಗಾಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಾಕ ಶರಣು ಸಲಗಾಗ ಹಂಗನ, ಶರಣು ಸಲಗಾಗ ಹಿಂಗನ ಅದ್ ಹೇಳಲ್ಲ। ನಾ ಬೇಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ ಬೇಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಸುಗಕಾಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಸಾತಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಲೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ ಆಗ್ಯಾದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾಗ ಒಣ ಡಿಂಗ್ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ದಂಧೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ। ನಮ್ ಊರ್ ದಂಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ना ಕೊಳ್ಳಾಗ हार भी ಆಗ್ತಾ बिचारे ಎಲ್ಲರೂ सब लोग उसको वो फूल के हार डाले होंगे। मैं मेरा गांव में अच्छा काम करे तो मैं चांदी का हार डालता हूँ, 2 किलो चांदी का हार बना के डालता हूँ। अच्छा काम करे तो, लूटे तो छोड़ता भी नहीं उसको। अभी तक नहीं चुपटी मैं उन्हें समझ रहा है बसवा कल्याण के लोग शांति के लोग हैं, हर धर्म के। वक्त आए तो बताते, वक्त आने से पहले वक्त ना निकल जाए। नहीं ऐसा नहीं है। अभी 3 साल है, लेकिन ये काम विजय सिंह जी का है। विजय सिंह बहुत प्यार करे उनको, बहुत लव है सागना के ऊपर, और क्या है उन्होंने देखेंगे। सर दोनों बात आप ही बताते हैं कि वो दोनों दुर्भाग्य से आए हुए हैं, बसवा कल्याण का आदमी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं का काम है। मैं ये बता रहा हूँ, दोनों का किस्मत अच्छा है, दोनों गुलबर्गे से आए, उन्हों भी आए इन्हों भी आए। उन्हों बीदर के एक बार एमएलसी तो बने थे, बीदर में आते थे, एमएलसी मीटिंग में बनते थे। इसको तो लैटरी लगी एकदम, पिक्चर में दुबई में लैटरी लगे सबका, बीबी का भी नौकरी, उसका भी, सरकार भी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बसवा कल्याण में मेरा आने वाले दिनों में मेरी एक स्लोगन है, दिल से बोलता हूँ मैं, कौन भी बनो बसवा कल्याण की एमएलए बनो, कौन सी पार्टी का भी बनो बसवा कल्याण के बनो, कौन सी जात का भी बनो बसवा कल्याण के बनो, आदमी बनो बसवा कल्याण के बनो, अवगत बनो बसवा कल्याण के बनो, कोई भी नहीं मिलेगा, किन्नर भी बनो बसवा कल्याण के।
सर, जैसे ये आप बता क्यों? रहे हैं, कोई भी नहीं। बसों कल्याण का होगा, बोलो। आप भी जो है पिछले इलेक्शन में जो है शेरडू सालगर को सपोर्ट करे, आप बताएं। नहीं नहीं तो कैसे दूसरे कैसा देखो बसों कल्याण का कैसे हमारा जो आप क्या भी जो है बाहर से आए वो नहीं सपोर्ट करें, तो आप नहीं बसों कल्याण इसमें का मैं कैसा बनेगा? क्लियर बोलना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज मत कर लो, लोगों को भी कंफ्यूज मत करो। हमारा कैंडिडेट बिक गया, हमारा कैंडिडेट सेटलमेंट हो गया। जेडीएस में छोटा एक कोई भी एक ड्राइवर, एक मामूली सी हमारे पास काम करने वाली कुक्कू में इंडिपेंडेंट आया था, वो 1700 वोट ली थी, ये कितना लिया? 1300। सेटलमेंट हो गया वो पूरा, रात रात सेटलमेंट करने को पार्टी को भी सत्यानाश कर, उसको क्यों मदद करे तुम कुबा साहब? वो बसवा कल्याण का था बोल के पहले साहेब का अनाउंस हुआ था, साहेब बसवा कल्याण में मुस्लिम में अच्छा चेहरा है बोल के मैंने उनको मदद करने को तैयार हो गया। उन्होंने रात टिकट बेच दिए आरटीओ को, वाडेकर को। मैं बोला चलो बैकवर्ड को दिए मदद करेंगे, वो बैकवर्ड रात थैली भर लिया, रात दिखा नहीं। और बोलता है शरणु सरकार अच्छा है बोल को फोटो डालता, शर्माना उसको आरटीओ को। जेडीएस का नमक खा के जेडीएस का टिकट लेको और अच्छा है बोलता है, ये कर्म भूमि में ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी क्यों मदद करें, हमारी उनकी सरकार बनेगी बोल के। ये ऐसा एकदम दिन दहाड़े सबको बेचता है, गुत्तगी करता है, हर जगह में सूखे का 50 करोड़ कमाई से निकालता है। ये इतना धड़पड़ हाईटेक उल्लू बनाने का आदमी है बोलते हमको नहीं मालूम, हमको अब मालूम है। हम अब कभी भी लाइफ में सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? तो मोदी जी का नाम खत्म, कहा करे बसों के लिए। और इन्होंने हर वर्कर बोलता बीजेपी का किसको वोट दिए? नहीं हम सब कांग्रेस को दिए, हमारा सेटिंग हम अन्ना जी बोले सेटिंग उधर ही वो कांग्रेस को वोट, ठीक है कांग्रेस को वोट दिए, ओके एमपी में, फिर आगे किस में देते हैं? आगे बीएसपी को देते होंगे। ये बीजेपी बोले तो दूसरे पार्टी को वोट देने का पार्टी हो गए बसों के लिए। ऐसा मैं नहीं बोलता, पब्लिक बोलती। Yeah.